Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para asatidah dan para santri Pondok Sirajul Huda ila Daril Mukhlasin, harapkan untuk segera ke depan dalam rangka memimpin pembacaan serta khataman Quran. Sekali lagi kami harapkan kepada para asatidah dan para santri Pondok Pesantren Sirajul Huda ila Daril Mukhlasin, kami harapkan untuk maju ke depan dalam rangka memimpin khataman Quran yang akan segera dilaksanakan. Dan juga kami harapkan kepada para tamu, para hadirin, para asatidah, para santri, para habaib yang masih berada di luar Surau Tanjung segera memasuki Surau Tanjung untuk memulai khataman Quran. Kami harapkan para tamu, para habaib, para asatidah, para santri dan tamu-tamu umum lainnya untuk segera masuk ke Surau Tanjung karena pembacaan Quran dan khataman akan segera dilaksanakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita memulai acara ini dengan pembacaan Al-Quran 30 juz yang insya Allah akan juga kita laksanakan khataman. Kita hadiahkan pahalanya pertama untuk para ulama yang berperan penting di dalam mendirikan Kota Mentok. Wabil khusus Al-Habib Hamid bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Hud bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Ahmad bin Osman Syato, dan para habaib yang lainnya, serta para pemimpin, para temenggung yang telah berjuang dan mendirikan Kota Mentok kita ini. Kemudian yang kedua kita hadiahkan pahalanya untuk para ulama dan sholihin yang dikubur di Kota Mentok. Yang ketiga untuk para orang tua kita, kakek kita, nenek kita, orang tua kita yang sudah meninggal, kerabat kita, teman-teman dan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kita hadiahkan pembacaan ini dengan niat Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni mereka, menghapus segala dosanya dan menggantikannya dengan kebaikan, dan menjadikan kuburnya sebagai rawdah min riyadil jannah, dan memasukkan mereka ke surga dengan berkat qiraat Quran dan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli timur wa ala hadiniyah wa ala kulli man wa asrafna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء مثلهم كمثل الذي أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو من السماء فيه ظلمات وبرقا يجعلون أصابعهم في آذان صائم هدر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا لا أندادا وكنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس كانوا عدة وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلنا عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا به بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم وقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يكسبون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليكم الذلة ولمسنت وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عمل بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا تذل تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى فاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق منهم مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وقالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعقلون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما له من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم أنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عند الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عليكم فاشهدوا إن 4 منكم
فإن شئتم فامسكوهن في البيوت نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني أكن إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يشركوا إلى ربهم ليس لهم دونه ولي ولا شفيع يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا
أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنهم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Informasikan, silahkan bagi yang belum khotam untuk melanjutkan bacaannya, karena kita akan sholat setelah 10 menit ya, setelah 10 menit dari adzan baru kita akan mendirikan sholat isya berjamaah. Jadi bagi yang belum khotam bacaannya silahkan diselesaikan. Bagi yang ingin berwudu atau ingin ke kamar mandi dipersilahkan agar bisa melaksanakan sholat isya berjamaah.
يغشاكم عباد الله جئناكم وصلى ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصلى ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصلى ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا من سمي قبل سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم وصلى ونبهي قد نعطر الكون على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربك الله يا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال أجد أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل جزءا ثم ادعوهن يأتينك
واعلم أن الله عليم حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يتبعها أذى والله غني حليم الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا من أحسن إلينا أجمعين. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا وإياهم من مجيبة ندم يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك غاية الثبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Rakaatain ba'diyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Habib, muhadir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walaha ba'd. Kita lanjutkan dengan membaca khatmul Quran yang akan dipimpin oleh saudara Habibi dari Pondok Pesantren Surajul Huda ila Daril Mukhlasin, pimpinan Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Arsy. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Asgaf fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Allah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Selanjutnya doa khatam dan doa tahlil yang akan dibacakan oleh Fadilatul Mukarram Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن
ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية من القرآن ألفة، وبكل سورة من القرآن سرورا، وبكل جزء من القرآن جزاء، وبكل ربع من القرآن راحة، وبكل نصف من القرآن نعمة، وبكل ثلث من القرآن ثباتا، وبكل رفع من القرآن رفعة، وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا، وبكل كسر من القرآن كسوة، وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالالف امنا وايمانا، وبالباء بهاء وبركه، وبالتاء توبه وتوفيقا، وبالثاء ثروه وثوابا، وبالجيم جاها وجلالا، وبالحاء حلما وحياء، وبالخاء خشوعا وخشيه، وبالدال دوله ودليلا، وبالذال ذهنا وذكاء، وبالراء رحمة ورجاء، وبالزاي زهدا وزكاء، وبالسين سعادة وسلاما، وبالشين شكرا وشرافة، وبالصاد صبرا وصداقة، وبالضاد ضوءا وضلاعة، وبالطاء طاعة وطهارة، وبالضاء ظفرا وظرافة، وبالعين عفوا وعافية، وبالغين غنى وغنيمة، وبالفاء فوزا وفلاحا، وبالقاف قربا وقناعة، وبالكاف كمالا وكرامة، وباللام لطفا ولقاء، وبالميم مغفرة ومتاع، وبالنون نورا ونجاة، وبالواو وسعة وولاية، وبالهاء همة وهداية، وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض بوجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا آداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا
اللهم تقبل واجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما قلنا من كلمة يا الله وما استغفرنا وما تصدقنا وما صلينا على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهدي ثواب ذلك إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وذرياته ساداتنا الحسنيين والحسينين وجميع ساداتنا العلويين خصوصا من مسلم المهاجر الله من عيسى وسلم وبيد الله بن محمد المهاجر ثم المقدم محمد علي بألوي سنة حبيب عبد الرحمن سكا وسلم من فروعهم ثم إلى رسولنا الإمام شيخ بن سالم وأخي أكل بن سالم والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب أحمد محمد الحبشي صاحب الشيب ثم إلى رسولنا عبد الرحمن الجوفي مولى عرشي ثم إلى رسولنا الإمام قطب بن عنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطوشي خالد بن عبد الله باراس ثم إلى رسولنا قطب الدعوة والإشارة الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم أخوه محمد بن حسين بن طاهر وسيد أحمد زين دهلان وأبو يزيد محمد بن علي المالكي وأبي سيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح من تمنها هنا بسبب الحبيب حامد بن عبد الرحمن سقاب والحبيب هود محمد بن أحمد السقاب والحبيب شطائف وحسن بن حسين ثم إلى الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب والحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور والحبيب علوي بن شيخ سقاب والحبيب علوي بن أحمد بن حسين والحبيب عمر بن أحمد بن شهاب والحبيب عبد الله بن عثمان المديحي والحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن محمد عبد الله الحبشي والحبيب عبد القادر بن عمر سقاب والحبيب أحمد بن صالح الكاب والحبيب عبد الله بن صالح الكاب وجميع أبناء بن صالح الكاب ومعلم يوسف والحبيب حسن بن حسين الكاب والحبيب حسين بن حسن الكاب والحبيب حسين بن هاشم مولى خيله والحبيب أحمد بن محمد الهادي والحبيب هاشم بن حسين مولى خيله والحبيب عبد القادر بن مولى خيله والحبيب أحمد بن محمد الهادي والحبيب بشير بن أحمد الكاف والحبيب حامد بن عبد الرحمن بن علي السقاف والحبيب عمر بن علي الكاف والحبيب عبد الله بن علي الكاف والحبيب حسين بن علي السقاف والحبيب عبد القادر بن صالح مولى خيله والحبيب عبد الرحمن بن شهاب والحبيب محمد بن عبد الله الكاف وان عبد الجبار وان أكوب وان سيرين وابان فاحان وابان محمد طيب وابان عارفين إبراهيم بن نانشي وابان محمد علي وجميع مؤسسي مسجد الجامع واصحاب الوظائف فيه وسوره تنجوم ومن له دور وشأن في تقدم مدينة المنطقة ثم إلى أرواح جميع الآباء والأمهات والكرامة للداعمين هذه المناسبة الحولية ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن لا ذاكر لهم ولا زائر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب وبلغهم به من الفردوس على منازلها وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلبهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والبشرى والرضوان والسكينة والاطمئنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم لا تعذبنا وأنت علينا قادر ولا تؤاخذنا ولا تأخذ بذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Diharapkan pada para tamu hadirin untuk segera memasuki Surau Tanjung, masih banyak kosong di depan, dan diharapkan bagian di dalam untuk maju memenuhi tempat yang kosong agar yang di belakang dan yang di luar bisa memasuki area Surau Tanjung. Yang kosong diisi agar kelihatan ramai dan membuat semangat para hadirin, khususnya penceramah. Pengalaman ya, kalau orang ceramah tuh makin ramai makin semangat biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, sadatuna al-habaib, duyufuna al-kiram, akhussu bidzikir Ustaduna Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab wal Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya Al-Kaf wal Habib Muhammad bin Husain As-Sagaf wa jami' habaibina wa masyayikhina, dan para sepuh kita yang telah hadir bersama kita. Kami ucapkan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu, kepada para sepuh kita, kepada para guru-guru kita yang telah hadir bersama, dan mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum semua. Dan untuk mempersingkat waktu, kami sedikit memberikan kata sambutan tarhib untuk para tamu kita, para guru kita yang telah datang. Perkenankan kami membawakan syair yang diucapkan oleh Ibnu Duraid Al-Azdi, di mana beliau mengatakan dalam sebuah gubahan syairnya, ahlan wa sahlan billadina awudduhum wa uhibbuhum fillahi dhil ala'i, ahlan biqaumin salihina dhawi tuqa ghuril wujuhi wa zaini kulli mala'i, lahumul mahabatu wal jalalatu wan nuha wa fadailu jallat anil ihsa'i, wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min dami syuhada'i, ahlan wa sahlan bikum ya marhaban. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh akhina Al-Habib Hasan MPD bin Abuya Habib Hamid bin Umar Al-Habshi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwarul qulub bidzikril mahbub
وشرح لأهل مودته بالقروب من ألام الغيوب وجعل مجالس الذكر ومجالس العلم تمحى بها الذنوب وتستر بها العيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati, hadir bersama kita guru kita bersama Abuya Al-Habib Syukri bin Ali bin Syihab, begitu juga Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Yahya Al-Kaf, Al-Habib Hasan As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Husin As-Segaf, begitu juga para sesepuh kita, syiban kita Al-Habib Hasan, Al-Habib Yahya. Kita doakan bersama semoga guru-guru kita yang di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, digubulkan hajatnya, dilancarkan urusannya, dijadikan wasilah kita untuk sampai kepada Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah curahkan, yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan rahmat, masih diberikan taufik untuk hadir duduk di majalisul khair, tempat-tempat kebaikan. Apalagi di sini dikhatamkan Al-Qur'an, termasuk tempat yang paling banyak turunnya rahmat adalah tempat yang di situ dikhatamkan Al-Qur'an, dibaca Al-Qur'an. Karena semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal, yang paling utama, mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an Allah kekalkan sampai nanti hari kiamat. Tujuannya biar kita melihat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada sosok figur umat manusia. Beliau adalah manusia yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yang kita selalu kenang sejarah dan sirahnya, yang kita selalu baca bagaimana perjalanan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan tujuan kita, cita-cita kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia yaqadatan wa manama, kemudian dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang masih di bulan Dzulhijjah dan masih di ayyamut tasyrik. Kalau kita melihat ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung yang terjadi di bulan ini adalah namanya haji. Ibadah haji. Dari kemarin tanggal 9 Yaumul Arafah, kemudian Yaumul Id, mereka wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian Ramyul Jimar, kemudian mereka tawaf, sa'i, halaq, kemudian mereka sekarang jamaah haji masih ada yang nafarul awal sudah selesai, masih ada lagi yang melaksanakan mabit, masih ada lagi yang melaksanakan Ramyul Jimar, melempar. Mereka melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa, sangat hebat, yaitu ibadah haji. Ibadah haji ini tidak main-main, ibadah yang mengumpulkan sejarah hidup manusia dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melaksanakan, disyariatkan untuk mengingat siapa mereka orang-orang yang telah melampaui kita, yang telah mendahului kita. Ini ibadah haji mengisyaratkan seperti itu. Kalau kita kaji sejarah ibadah haji tak lain tak bukan maksudnya untuk mengingatkan kita siapa orang-orang sebelum kita. Begitu juga kita acara sekarang, acara haul. Tujuannya untuk mengingatkan siapa mereka di belakang kita yang berjasa penuh hebat terhadap diri kita, sehingga kita sekarang bisa membaca Al-Quran, kenal dengan Nabi Muhammad, paham dengan agama Islam. Itu mereka yang kita kenang sekarang.
Kalau kita baca sejarah ibadah haji Nabi Muhammad SAW di Hajjatul Wada, maka panjang, luar biasa, hebat perjalanan yang luar biasa dan hebat oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang sangat menarik ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah. Rasulullah lagi wukuf di Arafah, ada seorang sahabat masih di atas kendaraannya. Fasaqat, jatuh dia, fanqasarat unukuh, sampai lehernya patah. Lehernya patah, famata, kemudian meninggal. Setelah dia meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, igsilu bima'in wa sidrin wa kafinuhu bi saubain, kata Rasulullah. Mandikan ini sahabatku ini dengan air dan daun bidarah. Kemudian kata Rasulullah, kafani dia dengan 2 lapis kafan. Namun kata Rasulullah, wala tughattu ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya. Wala talmasuhu bittib, jangan unjuk minyak wangi, jangan kasih minyak wangi. Fa innahu yub'atsu mulabbiyan. Karena dia bakal dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulabbi, bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti keadaan dia meninggal, dalam keadaan muhrim menggunakan ihram, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Kita ini duduk di tempat-tempat kebaikan seperti ini tujuannya biar kita dekat dengan hal-hal yang baik. Mungkin kalau kita di luar kita bisa ghaflah, kita lalai. Duduk di sini biar kita semakin baik dan kita meninggal dalam keadaan baik. Tujuannya itu. Kita hidup di dunia ini panjang, taat, tujuannya terakhir. Terakhir di ujung, terakhir tujuannya husnul khatimah. Cak mana bisa meraih husnul khatimah? Bagaimana bisa meraih husnul khatimah? Bil amali saleh, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita tanam sekarang. Tidak mungkin orang yang maksiat tapi dia tidak taubat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak mungkin. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Manusia itu bakal meninggal sesuai dengan hidupnya. Kalau hidupnya jelek, meninggalnya jelek. Kalau hidupnya baik, meninggalnya baik. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka berharap husnul khatimah walaupun meninggalnya mereka bermacam-macam. Sahabat Abu Bakar alaihissalam bagaimana meninggalnya? Meninggalnya dalam keadaan sakit, terbaring di atas kasurnya. Sahabat Umar ibn al-Khattab bagaimana meninggalnya? Sayyidina Umar meninggal dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Utsman meninggal dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Ali meninggal dalam keadaan terbunuh. Abu Ubaidah al-Jarrah meninggal dalam keadaan terkena wabak taun. Khalid ibn al-Walid, Qaidul Jais, pemimpin umat Islam, panglima perang yang paling terkenal, Khalid ibn al-Walid, meninggalnya bukan dalam keadaan mati dalam keadaan perang, tapi meninggal di atas kasurnya. Bukan berarti segala meninggal, tapi intinya mereka nalu husnul khatimah. Mereka mendapatkan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Duduknya kita di majlis-majlis kebaikan, kumpulnya kita di dalam kebaikan-kebaikan, tujuannya meminta kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah kebaikan yang kami duduk di sini, kami lakukan ibadah, zikir, tujuannya biar kita mendapatkan husnul khatimah dalam keadaan baik, tidaklah ketika meninggal sakaratul maut kecuali dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita sudah menjelaskan tadi ibadah haji adalah ibadah untuk mengenang orang-orang terdahulu. Begitu juga haul ini tujuan untuk mengenang orang-orang terdahulu, siapa mereka, sosok tokoh yang menyebarkan Islam, yang ikut andil di dalam kita ini bisa masuk Islam, tersebarnya syiar-syiar Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka ini. Siapa mereka? Para ulama. Siapa mereka? Para habaib, masyayikh yang menyebarkan hal tersebut. Lalu kalau kita jingok, mereka itu para kibar, para aulia, tidak mereka sampai ke magom yang tinggi, bisa berdakwah, bisa bersyiar, mengajak kebaikan, kecuali mereka diliputi dengan 3 hal. Yang pertama, mereka didasari dengan ilmu. Mereka belajar dengan guru mereka, mereka belajar dengan ayah mereka berbagai macam ilmu, disiplin ilmu, bertahun-tahun, menghotamkan puluhan kitab, tidak berhenti belajar. Mereka berdakwah membawa kitab, mengkaji lagi, mendalami lagi. Itu mereka para ulama.
Karena mereka tahu urgensi pentingnya ilmu itu, mereka tahu. Sehingga ilmu ini adalah hal yang pertama kali yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Hal pertama kali yang Allah kasih tahu Nabi Muhammad, mukjizat yang pertama kali ini tentang ilmu. Allah katakan di dalam surat Iqra ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, Iqra, bacalah, membaca, belajar. Itu yang pertama kali. Ngapa Allah tidak ngomong ubud bismi rabbikal ladzi khalaq, ibadahlah kalian? Atau Allah ngomong sabbih isma rabbikal ladzi khalaq, bertasbihlah kalian? Atau Allah ngomong qul huwallahu ahad, dia yang maha esa? Enggak, tapi Allah ngomong bacalah. Urgensi ilmu, pentingnya ilmu. Kalau satu bangsa, satu negara, satu daerah, satu kelompok pengen maju, harus didasari dengan ilmu. Terbuka pemikiran ilmu. Kalau kita baca Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita pahami, maka kalimat yang terbanyak di dalam Al-Quran yang pertama adalah Allah. Kita baca dalam Al-Quran kalimat Allah, Ismullah, War-Rabb, Wal-Ilah adalah menempati posisi yang paling tinggi, yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah, Ar-Rabb, Wal-Ilah, wa mastaqqa minhu. Apa yang dimustaqkan dari itu adalah kalimat yang terbanyak dalam Al-Quran. Kalau kita kaji lagi, apa kalimat yang kedua yang terbanyak dalam Al-Quran? Kalimat yang kedua adalah ilmu. Dikatakan oleh para ulama ada 779 kali penyebutan ilm di dalam Al-Quran. 779 kali. Ini menandakan pentingnya ilmu. Kalau kita bagi rata-rata kan dibagi 114, maka setiap surat itu bisa menyebutkan 7 kali tentang ilmu kurang lebihnya. Kalau kita buat rata-rata, tunjukkan tentang pentingnya ilmu. Kalau kita baca lagi, nah ayat yang pertama kali turun, 5 ayat dalam Al-Quran pertama kali turun itu menyebutkan ilmu 3 kali, menyebutkan qiraah 2 kali, membaca ilmu, bahkan menyebutkan adatul ilm, alat untuk menuntut ilmu, al-qalam, pena. Bayangkan wahyu pertama kali turun sama Rasulullah nyebutkan pena, menandakan tentang pentingnya ilmu, sehingga mereka saru rijal. Ilmu inilah yang menjadikan mereka ini rijal, lelaki sejati. Mereka lah yang berdakwah, berjuang, berjihad. Kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu yang pertama, terakhir fasjud waqtarib. Masih di ayat Al-Alaq, ayat terakhir setelah orang mampu berilmu, sudah bisa mengkaji ilmu, maka dia bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana orang tahu bisa beribadah kepada Allah kalau tanpa ilmu, tanpa didasari? Makanya surah Al-Alaq ngomong fasjud waqtarib. Baru dia bisa sujud kepada Allah, baru dia bisa dekat kepada Allah. Tanpa didasari ilmu, apa yang menjadikan dia dekat sama Allah? Bagaimana dia bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah mengatakan fa'lam, ilmu dulu, ilmu mengetahui tentang Allah, baru beristighfar. Ilmu yang di mukaddimah, yang diawali ilmu dulu, baru kita istighfar, meminta ampun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu, pentingnya nuntut ilmu, pentingnya mengetahui. Kita senang di sini, banyak santri ini di sini, banyak penuntut ilmu, mungkin banyak yang hadir majelis taklim di sini sudah makmur. Mungkin banyak sudah majelis taklim, datangi, hadiri. Karena orang-orang kafir itu tidak senang. Orang-orang kafir tidak senang kita pintar. Tidak senang kita pintar. Apa yang membawa umat Islam ini terbelakang? Apa yang membawa terbelakang? Karena kita bodoh. Disebarkan isu, percaya. Sodik percaya, mempercayai itu. Dari internet masuk, ini cak ini, percaya. Kata ilmu, tidak membaca, tidak mengetahui, tidak kata ilmu. Bahkan satu riset dari salah satu riset yang ada di Saudi, yang ada di Saudi Arabia mengatakan, ini sangat luar biasa risetnya, bahwasanya orang-orang Eropa itu setiap tahun membaca dan belajar selama 200 jam. Mereka membaca buku selama setahun 200 jam. Sedangkan Mautinul Arab, mereka penduduk Arab, membaca hanya 6 menit selama setahun. 6 menit membaca kitab, buku. Baca WhatsApp tiap detik, baca di Instagram setiap detik, muka YouTube setiap detik. Membaca buku keilmuan
yang bersifatnya ilmu. Hanya 6 menit kalau dipukul rata-rata. Orang-orang barat bisa, orang-orang Britania, orang-orang Inggris bisa menghotamkan 6 sampai 7 kitab setahun. Membaca. Umat Islam Arabi, Mautinul Arabi, mereka hanya membaca rub'us safhah, 1/4 buku. Ini riset luar biasa, menunjukkan bahwasanya kita ini keterbelakangan di dalam ilmu. Orang-orang Amerika dikatakan dalam riset itu 9 sampai 11 buku yang bisa mereka baca per tahun. Makanya mereka maju. Makanya pikiran mereka terbuka. Umat Islam gampang di framing, gampang digiring. Ngapa udah kata yang membaca? Hadir majlis taklim tidak nyatet. Hadir majlis taklim tidak bawa kitab, nengah ke sambil melamun. Tak tahu apa yang dilamunkan, apa yang dipikirkan oleh dia. Hadir majlis taklim, alhamdulillah, kumpul di majlis kebaikan. Tapi jangan sampai itu terjadi dalam santri. Santri hadir majlis ilmu, tak bawa notes. Santri tak bawa pen, jangan sampai. Kita juga wong-wong yang biasa hadir majlis taklim, hadir bawa kitabnya, bawa penanya, catat di gate dicatat. Jadi kita bisa mengetahui ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru. Mereka lah para saur rijal. Bahkan dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Andi dalam kitab Janil Kitab, bagaimana Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf belajar sama abahnya Habib Ahmad bin Abdurrahman. Beliau menghotamkan 40 kali Sahih Bukhari. Beliau menghotamkan daripada kitab I'anatul Talibin sampai 7 kali. Menghotamkan kitab-kitab fikih yang lain. Banyak kitab-kitab yang dihotamkan sama ayahnya. Yang bahkan kalau kita baca kitab Jamiul Kitab itu apa yang pernah dihotamkan oleh Habib Abdul Qadir, seakan-akan kalau kita untuk kita dewek, untuk kita sendiri, tidak ada waktu kita bisa membaca kitab sebanyak itu. Seberapa kali itu. Tapi mereka rijal. Mereka ada para wali, mereka adalah wong hebat karena mereka mendapatkan ilmu langsung bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, ilmu. Tidak mungkin kita bisa jadi wong hebat, tidak mungkin kita bisa jadi wali kecuali bil ilm. Tidak mungkin jadi wali, tidak mungkin jadi wong hebat, tidak mungkin jadi orang sukses kecuali dengan ilmu. Landasi diri kita dengan ilmu, bekali diri kita dengan ilmu. Yang kedua baru al-amal. Setelah ilmu harus dibarengi dengan amal. Di dalam perkataan disebutkan laisal mayyit, dikatakan laisal mayyit man yamutu. Bukannya mayit ini adalah orang yang meninggal. Innamal mayyit mayyitul ahya. Meninggal itu sesungguhnya adalah meninggalnya orang yang sudah hidup. Orang yang lagi hidup itu meninggal. Bagaimana? Alladzi ya'ishu bila fadlin wa yarhalu bila atharin. Mereka yang hidup tapi hidupnya tidak ada sinergi, tidak kate andil, tidak ada andil, tidak pernah membantu, tidak pernah berkolaborasi, tidak pernah melakukan hal-hal kebaikan, tidak pernah. Bila fadlin, hidupnya hanya nganggur saja, tidak kate keutamaan hidupnya. Wa yarhal bila athar, tidak meninggalkan jejak apapun, tidak meninggalkan histori apapun. Fadi. Faljismu yafna. Faljismu yafna. Jasad ini bakal sirna. Wal amal yabko. Yang kekal itu amalnya kita. Seberapa banyak kita beramal, maka seberapa banyak kita bisa memetik. Ilmu yang kita pelajari harus dibarengi dengan amal. Sehingga mereka bergiat berdakwah, menyebarkan ilmu. Mereka tidak memikirkan bagaimana istirahatnya mereka. Mereka tidak memikirkan bagaimana keadaan mereka. Bahkan guru kami Abu Yal Hasan bin Ahmad Baharun sering berpesan sama anak-anak beliau, sama murid-murid beliau, al-istiraha fil barzakh. Nak istirahat, mau istirahat, istirahatlah di barzakh. Di dunia samir wajtahid. Berusaha, bersungguh-sungguh. Siapa yang berusaha, beramal semakin banyak amalnya, maka dia bakal menuai hasil. Kalau yang tidak beramal, maka tidak ada hasil. Ini hasilnya mereka. Duduknya kita ini hasilnya mereka. Hasilnya mereka yang telah mendahului kita. Para ulama yang telah mendahului kita. Habaib, masyayikh yang telah mendahului kita. Hasilnya kita. Kita menghasilkan apa? Generasi ke depan tergantung kita. Bagaimana pengaruhnya kita terhadap generasi ke depan. Kalau kita tidak berpengaruh, kalau kita tidak ikut andil, maka generasi ke depan tidak meninggalkan apa-apa, tidak mendapatkan jejak apa-apa.
Itulah mereka. Yang pertama ilm, yang kedua amal, yang ketiga yang paling penting yang mereka miliki, yang kita tidak miliki, yang susah kita miliki, al-ikhlas. Ikhlas mereka itu kuat. Ajal mayanzil minas sama at-taufik. Yang paling mulia turun dari langit adalah at-taufik. Wa ajal mayas'ud minal ard ila sama al-ikhlas. Dan yang paling mulia naik dari muka bumi ini ke langit, dan yang paling susah ini adalah al-ikhlas. Jarang amal kita ini ikhlas. Semua hal yang kita perbuat pengen butuh validasi, pengakuan dari orang lain. Kalau tidak pengakuan, tidak beramal, tidak berbuat. Itu kita sifat manusia. Bahkan mansyurat kita nyingok ada akun-akun pribadi nyebarkan faedah, masya Allah. Tulisnya namanya kecil-kecil di bawah. Biar nonjolkan sangkin tak ikhlasnya tadi itu. Namu dia, nah dari aku padilan. Kita ini sudah zaman bukan zaman ikhlas. Beda dengan mereka. Mereka rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Mereka adalah percaya dengan janjinya Allah. Mereka tidak butuh validasi manusia, pengakuan, pujian dari manusia, tidak butuh. Mereka butuh dari Allah. Mereka butuh pengakuan Allah. Mereka butuh balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jingok bagaimana kisah keikhlasan mereka, banyak, luar biasa banyak. Di antaranya yang kami nukil, ada kisah ketika kejadian perang Yarmuk. Tahu perang Yarmuk? Perang Yarmuk ini terjadi di zaman akhir Sayyidina Abu Bakar, transisi masuk ke zaman Sayyidina Umar. Perang Yarmuk, perang antara umat Islam melawan orang Syam, orang Romawi. Fathu Yarmuk. Yarmuk itu dipimpin pertama kali oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah membawa pasukan gabungan yang berjumlah 24.000 sebelum ada pasukan bantuan dari Khalid ibn Walid. 24.000 pasukan dibawa. Umat Islam semangat ini. Kemenangan demi kemenangan sudah diraih oleh Abu Ubaidah. Semangat. Ketika mereka sampai di Yarmuk, mereka melihat jajaran pasukan Romawi yang sangat luar biasa. 120.000 sudah berjajar. Seakan-akan gunung-gunung yang naik turun, kata mereka. Sampai orang Islam saat itu ketakutan. Bayangkan 1:5. Ketakutan mereka. Masuk ke dalam hati mereka itu takut. Bahkan yel-yel yang dikeluarkan oleh orang-orang Romawi saat itu masuk ke dalam hati umat Islam sampai membuat mereka takut. Ketakutan mereka. Abu Ubaidah sebagai Qadatul Jais, pemimpin panglima perang, beliau langsung berdiri. Bahaya, karena kalau prajurit sudah ketakutan, maka bagaimana dia menang? Bagaimana dia menang? Berdiri hanya Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, beliau berdiri. Beliau berkhutbah di depan para muslimin. Tujuannya yuharridul muslimin alal qital. Dia tujuannya nyemangati orang Islam untuk berperang di jalan Allah. Apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah? Ibadallah unsurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai hamba-hambanya Allah, berjuanglah di jalan Allah. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Yansurkum, pasti Allah akan menolong. Perjuangan apa yang kita lakukan asal ikhlas di jalan Allah, yansurkum, pasti Allah akan nolong. Dari segala sisi pasti Allah yang nolong. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah bakal ngokohkan kita. Ini kalau kita berjuang, apalagi perjuangannya di dalam agama. Guru kami Habib Segaf Bahanun, beliau selalu berpesan, kalau berjuang dalam agama setannya lebih banyak. Makanya harus sabar, sabarnya lebih banyak. Ini Abu Ubaidah berdiri, unsurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Berjuanglah terus, Allah akan bantu kalian, kata Abu Ubaidah. Kemudian dia bersuruh lagi, ibadallah isbiru, sabarlah kalian. Fa inna sabr manjatun minal kufur wa mardatun lirabb wa madhadatun lil ar, kata beliau. Sabarlah kalian, karena sabar ini adalah kunci melawan orang kafir, mendatangkan ridho dari Allah, kemudian menjauhi kita dari aib, karena kalau kalah itu aib bagi mereka. Kemudian beliau ngomong wa asra'u birrimah wastataru bitarus, kata beliau. Kemudian kata beliau walzamus samat illa
dzikrullah fi anfusikum. Kata beliau ngomong, ayo tegakkan tombak-tombak kalian, tunjukkan umat Islam lawan, umat Islam hebat, umat Islam luar biasa. Keluarkan perisai-perisai kalian, kata Abu Ubaidah. Walzamus somad, ini pesan beliau. Kalau kita berjuang, walzamus somad, diam-diam, jangan banyak ngomong. Illa zikrullah, barengi perjuangan kita, pengorbanan kita dengan zikirnya Allah. Jangan banyak ngomong, jangan banyak ngeluh, jangan banyak berotokan, kata orang Palembang. Diam. Illa zikrullah fi anfusikum, kecuali zikir. Kalau yang ngeluh susah berhasil. Apalagi dalam perang, takutnya mereka ngomong yang tidak benar, turun murka Allah, kalah. Ini hati-hati. Yang dijago oleh Abu Ubaidah disuruh jago mulut, luar biasa. Tapi mereka tetap masih ada ketakutan. Sampai fakharaja rajulun minas sufuf, sampai ada seorang laki-laki keluar dari safnya umat Islam, dari saf perang. Dia ngomong sama Abu Ubaidah, ya Aba Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, inni azamtu an aqdiya umri as-sa'ah. Wahai Abu Ubaidah, aku pengen mati sekarang. Aku pengen mati sekarang. Hal min risalatin tab'athuha ila Rasulillah. Ada pesan-pesan enggak untuk Nabi Muhammad? Ente pengen ngirim sesuatu enggak? Ngirim salam enggak sama Rasulullah? Aku pengen mati sekarang. Kaget Abu Ubaidah. Naam, ada kata Abu Ubaidah. Tukri'uhu minnis salam wa minal muslimin assalam. Yang pertama kirim salam sama Nabi Muhammad dari aku dan dari kaum muslimin. Yang kedua kata Abu Ubaidah, taqul lahu inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami percaya dengan janjinya Allah. Saat itu pasukan yang mendengar percakapan Abu Ubaidah dengan rajul langsung intabah, tersadarkan bahwasanya perjuangan umat Islam itu bersama janjinya Allah. Setiap yang berjuang ada janjinya Allah. Janjinya Allah itu adalah kemenangan. Janjinya Allah terhadap umat Islam adalah keberhasilan. Berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Akhirnya laki-laki tadi itu setelah ngomong sama Abu Ubaidah, maju dewean, sendirian dia maju. Dibunuhnya barisan pertama kali Romawi itu. Dibunuhnya kavaleri, pasukan penunggang kuda oleh dia, dibunuhnya, dihabisinya oleh dia, dewean sendirian. Dari melihat perjuangan orang itu, zahabat haibaturum, hilang langsung karisma Rum itu di mata umat Islam. Mereka bangkit semangat mereka gara-gara satu laki-laki, rojulun, satu laki-laki. Lam yadhkurhu tarikh, tidak disebutkan oleh tarikh. Jarang kitab-kitab tarikh menyebutkan, bahkan tidak disebutkan siapa namanya. Hanya disebutkan rojulun, laki-laki. Yang disebutkan dalam perang Yamud hanya Abu Ubaidah, Khalid bin al-Walid, Syurahbil, Amr bin al-As. Yang disebutkan kibarus sahabat. Ini rojulun tadi tidak disebutkan. Tapi gara-gara rojulun tadi umat Islam menang di perang Yamud. Mental mereka terbangun, semangat mereka terbangun. Beginilah. Ya beginilah mereka ikhlas. Mereka itu tidak butuh validasi, pengakuan dari orang lain. Mereka berjuang walaupun dewean, kaki mereka tebal. Hati mereka kerak, hati mereka lembut, dan hati mereka itu kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan. Dan mereka tidak minta pujian. Tidak minta pujian. La yakhafuna laumata laim. Kita berdoa sama Allah, semoga kita dijadikan hamba yang kuat sama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hamba yang berilmu, beramal, didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW, dan bisa mengenang salaf kita dalam keadaan baik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hakadha ma'aqulukum afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uzkur salatu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, dengan selesainya ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Hasan bin Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, maka selesai pula acara yang telah kita lakukan ini. Kemudian sebelum penutupan, Al-Faqih ingin menyampaikan beberapa maklumat, beberapa hinjauan. Pertama, untuk setelah acara ini jangan bubar dulu karena ada sedikit hidangan.
Insya Allah kita akan makan malam asya di surau ini. Jadi kita harapkan para hadirin jangan bubar dulu. Yang kedua, ada undangan jilsah marawis. Ya, ada undangan untuk menghadiri jilsah marawis. Hiburan Islami tapi. Nah, ini kalau sekarang daripada hiburan dangdut yang tidak berjatak, sekarang ada hiburan Islami, rohah. Ya, silahkan dihadiri insyaallah di kediaman Habib Abidin bin Utsman Al-Musawah di ujung Tanjung sini. Nah, jadi jalan dari sini lurus Tanjung, situ kelak ada. Ya, Hajar Marawis. Ini kesenian Islami, kesenian yang isinya gosidah, selawat-selawat, pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya. Ini Ibnu Aslami ya. Kemudian yang ketiga, kami mengumumkan besok pagi. Nah, ini untuk acara besok. Untuk acara besok, insya Allah acara pembacaan burdah yang akan membuka daripada ziarah kita ke pemakaman Kuta Seribu itu insya Allah akan dimulai jam 6 pagi dengan pembacaan burdah di Surau Tanjung ini. Nah ya, besok pagi kumpul lagi di Surau Tanjung untuk membaca burdah jam 6 pagi insya Allah. Jam 6 pagi sudah kita mulai acaranya. Kemudian nanti dari Surau Tanjung ini kita akan iftar, makan pagi. Kemudian setelahnya kita akan konvoy, ya, rombongan berjamaah beramai-ramai menuju ke pemakaman Kuta Seribu untuk berziarah. Kami harapkan para hadirin untuk segera menghadiri dan tidak terlambat dalam acara tersebut. Wa hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.